जय जगन्नाथ आम आध्यात्मिक चैनल दैवार चैनल को स्वागत करुच्ची मु शिवदत्त आम सह अच्छा से दीर्घ दिन धीरे अपेक्षा करते आमर किसी भिड पड़ ना आम सह अच्छा श्री गोपाल दास महाराज आपन को स्वागत करुचु आम आध्यात्मिक चैनल दैवार चैनल को कौन लिखाई आज आलोचना करवा हाड़ीदास मालिका कौन सब महापुरुष हाड़ीदास मालिका कौन लिखिं ए कलिजुगे सब कौन कौन घमान घटना घटव नमः नमः अकर्णमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पाददर्शितं जेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाब्रह्म निर्विकल्प पुननंदमय हरि सर्वभूत तेजविदितं तस्य पादे नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। पुरुष हाड़ीदास दीर्घ 500 वर्ष तलू कहते जे कलिजुग शेष समय हेब शेष समय कौन किमिति सब नीति आदर्श गति विधि केमिति चलुथिबो कलिजुगर शेष समय नीतिटा को कहले भैरवी डाकिब भैरवी डाक देवल बउल जान ये अल्प दिने मालिका वचन न होइब आन देखिबु दुई नयन। भैरवी बोले एकपादी भैरवी बहुत अच्छा किंतु एकपादिया भैरवी गोटे हूँ जहाँकि आमर जहाँ कहती कुंडीनगर हेरागोरी बाट कुंडेश्वर जहाँ को त्रिवेणी घाट तेंतुलिया आमर शिवकल्पर लिखाई तेंतुलिया आमर जे महाप्रभुंकर आस्थान अच्छी तेंतुलिया कूल तेणु से तेंतुलिया कूल अच्छा भैरवी एकपादिया भैरवी से जिते कलिजुग शेष समय से से डाक देवे बा रड़ी देवे जो रड़ी रे 3 पुर कंपिब से समय हाड़ीदास मूलर कहते तेणु भैरवी जो डाक देव जान कलिजुग शेष होगला। आकाशु वज्र पड़ब बहुल जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लगी जीव जे अनल। यह 500 वर्ष तले प्रभु कही हाड़ीदास कही महापुरुष अच्युतानंद पोथी रही तेणु आमे तो देखिले रत्न चांदुआरे अनल भी लगिला एवं देउल रे गृदपक्षी भी बसिला एवं ता सहित आ गोटे वज्र पड़िकी माने देउलर जो आमर पतित पावन बानाक जो रही से बानार बांक है जोटा कहती आमर कौन कहती सुदर्शन चक्र चक्र भी बाना चक्र भी बंकाई या आम अनुभव करछे एबे भी आहरी कही श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लागिब जे अनल 7 दिन जे अंधार बउल सूर्य न होइबे देखा सुगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न करिबे रक्षा। तेणु महापुरुष कहते 7 दिन अंधार हैनी किंतु श्रृगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न करिबे किंतु वर्तमान श्रृगाल आ कुकुर ये दुटाक दिन में घरे पशिले। आज बाटर मु गला बेलू से देख मत बाटर कटुंट श्रृगाल 5-6टा कटुंट तेणु श्रृगाल आ कुकुर एत भयंकर हो गले सी बर्तमान रक्त मुकाई गले खाली रक्त चाहूँगी। तेणु ग्रामे ग्रामे मढ़ा भूई लो बउल जोग्नि जोग हेबे चोरी मड़ मड़ करी हाड़ खाऊे बेश हेब देश हेब हतश्री। वर्तमान देश हतश्री हो गला
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମଢ଼ା ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ମଢ଼ା ପଡ଼ିଆ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଢ଼ା ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ମଢ଼ା ପଡ଼ିଆ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ମୁଣ୍ଡରେ ବା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଢ଼ା ପଡ଼ିଆ। ଆଉ କେଉଁଠି ମଢ଼ା ପଡ଼ିଆ ରହିବ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡା ଗୋଚର ଭୂଇଁ ଏସବୁ ରହିବନି। ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବେ। ତେଣୁ ମଢ଼ା ପଡ଼ିଆ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ତଳେ ମଢ଼ା ପଡ଼ିଆ ରହିବନି। ମଢ଼ା ପଡ଼ିଆ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ହେବ। ତେଣୁ ଘର ପାଖରେ ମାନେ କ'ଣ ଘରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ଅଇକା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଢ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଖଣ୍ଡ ଘର 5ଟା ଘର ଅଛି, 5 ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଢ଼ା ମଶାଣି। ଆଉ ମଢ଼ା ଭୂଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଲି କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଶାରଦା କରିବେ କୁଟଲ ବଉଳ କଟକେ ଲାଗିବ ଗୋଳ କାଳିଆ ବୋଦାରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ ସେଇ ବେଳ। ଏହା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକରେ ମହାଗୋଳ। କେତେବେଳେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କିଏ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଲାଣି ତ, କିଏ କାଟିଦେଲାଣି, କିଏ ଖଣ୍ଡାରେ ଭୁସି ଦେଲାଣି, କିଏ ଚୋରି କରିବା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ତା ଘରକୁ ଭୁସି ମାରି ଖଣ୍ଡା ଦେହରେ ଭୁସି ଦେଲାଣି, କିଏ ବାଟରେ ଧକ୍କା ମାରିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି 12 ପ୍ରକାର ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଚାଲିଛି। 12 ଲୀଳା। ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, 12 ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେବ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କିଏ ବସ୍ ଚଢ଼ିଗଲା, କିଏ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହେଲା, କିଏ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇ ମରିବ, କିଏ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମାରିଦେବ, କିଏ କଳି କଜିଆ ନଗେଇ ତାକୁ ମାରିଦେବ, କିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାରିଦେବ, କିଏ ଧନ ଲୋଭରେ ମଧ୍ୟ ତୁ କାହିଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଛି, ତୁ କାହିଁ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାକୁ ଏ ବାବଦରେ ହିଂସାରେ ମାରିବେ। ଏମିତି 12 ପ୍ରକାର ଲୀଳାରେ 12 ପ୍ରକାର ହିଁ ଲୋକ ମରିବେ, ଲୋକ ମାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କଟକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏବେ ତ କାଲି ଦେଖୁଛେ, ପରଦିନ ଦେଖୁଛେ, ସବୁଦିନ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବେ ଚାଲିଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ମର୍ଡର ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ କହୁନି କିଏ ମାରିଦେଲାଣି, କିଏ ହାଣିଦେଲାଣି, କିଏ କାଟିଦେଲାଣି, କିଏ ବାପାକୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କହିଲାଣି ତୁ କ'ଣ ବାପା ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁନୁ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ତାକୁ ମାରିଦେଲାଣି, କିଏ ମାଆକୁ ମାରିଦେଲାଣି, ପୁଅ ବାପାକୁ ମାରୁଛି, ବାପା ପୁଅକୁ ମାରୁଛି, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକି ମାରୁଛି, ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରୁଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ 12 ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀଳା ବା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳେ କବାଟ ହୋଇବ ଏକଥା ଅଟଳ ଦୃଢ଼ ମାଛର କଣ୍ଟାଲୋ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚିତଳ ମାଛ କେଉଁଠି ଅଛି? ଚିତଳ ମାଛ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ। ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅପଡ଼ା ଭୂଇଁ ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଠି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ପଡ଼େ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭ ଭଳି ମେଳା ହୁଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଲୋକ ଯିଏ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଗରେ ଯେ ପଡ଼ିବ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେ ଆଉ ଫେରିବନି। ଯଦି ଫେରିବ ନଗଦ ଫେରିବନି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଜାଗାଟା? ସେ ଜାଗାଟା ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ। ତେନ୍ତୁଲିଆ ଗଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ତେନ୍ତୁଲିଆ ଗଣ୍ଡ। ଆମର ଏଠି କହନ୍ତି ତେନ୍ତୁଲିଆ। ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ତେନ୍ତୁଲିଆ ଗଣ୍ଡ। ତେନ୍ତୁଲିଆ ଗଣ୍ଡରେ ଚିତଳ ମାଛ ରହିଛି। ସେଇ ଚିତଳ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ବାହାରିବ, ତାରି ହାଡ଼ରେ କବାଟ ହେବ ଏବଂ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ତା'ର ଦୁଆର ମୁହଁ ହେବ। ତେଣୁ ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ସ୍ରୋତ ବାଜିକି ବହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମର କହନ୍ତି ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଗଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ ତା ଭିତରୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଠି କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ, ଏଠୁ ଚିତଳ ମାଛ ହାଡ଼ ଯିବ, ଦୁଇଟାକ ଯାଇକି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ, ଖୁବ୍ ଜୋରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିବ। ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ରୂପ, ସେତେବେଳେ ହସ୍ତେ ଖପର ଧରିଣ ପାପୀଙ୍କୁ କରିବେ ହସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଅନେକ ରୂପ ଧରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲେଣି, ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ହରଣ କଲେଣି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ ସବୁ ହରଣ କଲେଣି, ରୂପକୁ ଦେଖେଇକିରି ଲୋକ ରୋଜଗାର କଲେଣି। ରୂପକୁ ଦେଖେଇ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବିବଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତା'ର ତପ ଜପ ସବୁ ତା'ର ହରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଛୁ ଜଣେ ବାବାଜୀ, ଜ୍ଞାନୀ ବାବାଜୀ,
ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ପିଲାଦିନରୁ ବାବାଜୀ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ରୂପ ସେ ମା ଦେଖେଇଲା ଯେ ଏକାଥରକେ ବାବାଜୀ ବି ଚଟପଟ କଲେ। ଏହା କିଏ? ଏ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ। ଚଣ୍ଡୀ କିଏ? ସେଇ ମା ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ଅବତାର ହେବ, ସେଇ ମା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ଅବତାର ହେବ, ସେଇ ମା ମଧ୍ୟ କାଳୀର ଅବତାର ହେବ। ସେଇ ମା ରକ୍ତ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଖପର ଧରି ହାଣିବ। ସେ ଖପର ହାଣିବ କେମିତି? ଏମିତି ନାନା 12 ପ୍ରକାରର ସେ ଖେଳ କରିବ। 12 ପ୍ରକାର ତ ଖେଳ ହେବ, 12 ପ୍ରକାର ଇଏ ପିଲା ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସବୁ ଜାକ ହରଣ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକ ଏମିତି ବଳି ପଡ଼ିବେ, ମରିବେ। କଳଙ୍କି ରୂପକୁ ଧରିଲ ବଉଳ, କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରିବେ, କରିବେ ଶୂନ୍ୟରେ ରଡ଼ି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିବେ କ'ଣ? କଳା ଆଉ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି। କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି କେମିତି ଆସିବେ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବାବାଜୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଳା ଆଉ ଧଳା ଏ ଦୁଇଟା ରୂପ ହିଁ ରହିବ। ଇଏ ବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବେଶ ହେଇଦେବେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଛାପଛାପିଆ ଏ ଯେଉଁ ପାଉଁଶିଆ ଇଏ ସବୁ ବଳିରେ ପଳେଇବେ, ଇଏ ରହିବେନି। ଏ ସବୁ ବଳିଯାକ ବଳି ଭୋଗ ହେବେ। ରହିବ କିଏ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ। ସେଇଥି ନେଇକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି, ମାନେ କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଧରି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। କେଉଁଠି କରିବେ? ନା ଏ ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମଣିଷ ଦେହରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ସତ୍ୟ, ସେହିଠାରୁ ସତ୍ୟ, ଚଳିବ ବଉଳ ଦେଖିବୁ ବେନି ନୟନେ, ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଟାହି କରୁଥିବେ, ଏ କଥା ଶୁଣିବ ଶ୍ରବଣେ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଆଦର କରିକି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତିକିବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ଠକ ଦମ୍ଭୀ ଗର୍ବୀ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ, ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟାହି କରିବେ। କାହିଁକି? ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆସି କହୁଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏମାନେ ଟାହି କରିବେ, ଟାପରା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧିଙ୍ଗା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଅପବାଦ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇକି ଚାଲୁଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମାନିବ କିଏ? ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ହିଁ ମାନିବ। ଇଏ ପାପ ସଂସାରୁ ଯେବେ ତରିଯିବ, ଭଜ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ, ପିଲା ହାଡ଼ି ଦାସ ଲେଖିଲା ଏ ପଦ, ସୁମରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ। ତେଣୁ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ହିସାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ଏ ଭବ ସଂସାର ତରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ରାମ। ରାମ କ'ଣ? ରାମ କହିଲେ ମରା, ରାମ ନାମ। ତେଣୁ ରାମ କହିଲେ ମରା, ହରେ କହିଲେ ରିୟ। ତେଣୁ ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତୁ ରିୟ ଛାଡ଼ିଦେ, ମରିବାଟା ସତ୍ୟ। ରାମକୁ ନଉଟେଲେ ମରା, ମରିବା ତ ମରିବା। ହରେ ବୋଇଲେ ରିୟ, ରିୟ ବୋଇଲେ ହେଉଛି ହିଂସା। ତେଣୁ ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼, ତେଣୁ ମରିବାଟା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ହିଂସାକୁ ଦୂର କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ କୁକର୍ମ ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିବାକୁ କେବେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ନା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ବଳି ବା ବୋଝା, ସେ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ଚମଡ଼ାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ସତ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତେଣୁ ଆଗ ତୁ ରାମ ନାମ ଯଦି ଜପିବୁ ତାହେଲେ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିବୁ, ଏ କଳି ଯୁଗରୁ ତରିବୁ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତରିବ କ'ଣ? ମରିବ ନାହିଁ, ମରିବାଟା ସତ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ବାବା କହିଲେ, ଆମର 4-5 ଜଣ ଏଇଠି ଥିଲେ, 5 ଜଣ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ 13 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। 13 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ତୁ ଏଇଠୁ ପଳା, ବାହାର କରିଦେଲେ। କାହିଁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ତାଙ୍କ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଠି ଗଭୀର ତାଙ୍କୁ ବାହାର ନା କହିଲେ ତୋ ସତ୍ୟ ତୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ସେ କଥାକୁ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ କଥା ନ ରଖିପାରିଲା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ନା ପାପୀ।
ଯିଏ କର୍ମ ନ କରିପାରିଲା ସିଏ ଗୋଟିଏ ପାପୀ, ଯିଏ ସୁକର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ସେ ବି ପାପୀ, ଯିଏ କୁକର୍ମ କଲା ସେ ବି ଗୋଟିଏ ପାପୀ, ଯିଏ କୂଟ ଭିଆଇଲା ସେ ଗୋଟିଏ ପାପୀ, ଯିଏ କୂଟନୀତିକି ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ବି ଗୋଟିଏ ପାପୀ। ତେଣୁ 12 ପ୍ରକାର ଏମିତି ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ତେଣୁ 12 ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଭିତରେ 12 ପ୍ରକାର ଯୋଗିନୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଗିନୀ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଘର ଘର ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ବୁଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରିନି କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ସମିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏନ୍ଜିଓ ଫେନ୍ଜିଓ କେତେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଅମ କରିବି, କିଏ ଡିକି କରିବି, କିଏ କହୁଛି କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗିନୀମାନେ ବୁଲିକିରି ଘର ଘର ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।